أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج کی لیسن کا آیت نمبر 5 ہے سورہ فرقان چل رہی ہے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا اساطیر الاولین اولین اکتباها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر کہ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باتیں بتاتے ہیں اس میں صرف اور صرف افسانے اور کچھ باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، اور یہی کہانیاں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے بکرۃ واصیلا، صبح اور شام صرف یہ کہانیاں ہی سناتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ جب اسلام سے پہلے بھی جب حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب یہ لوگ مینا کے مقام پر اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کی اپنی کہانیاں، اپنی طاقت اور اپنی جنگوں کا جیتنا، اور وہاں بیٹھ کر صرف اور صرف کہانیاں قصے کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ کہانیاں قصے کرنا ان کی ایک عادت بھی تھی۔ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں یہ تو صرف اور صرف کہانیاں ہی ہیں جو صبح اور شام دونوں اوقات میں ہم پر کہانیاں پڑھتے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی، کی جو کتاب، جو الفاظ ہیں، جو یہ الفاظ ہیں انزلہ الذی، یہ وہ نازل کیے ہیں اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کی تمام چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور جو تمام پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، جس کو اس زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کا اور تمام رازوں کا علم ہے۔ تو اس کتاب کو نازل کرنے والا وہ رب ہے، تو یہ جھوٹ اور افطرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس کتاب کی طرف دیکھو تو صحیح، کیا اس کے اندر کوئی بات یا کوئی واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے، کیا کچھ غلط بات ہے؟ اگر انسان کے الفاظ ہوتے تو اس میں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ باتیں من گھڑت ہوتی، اور کوئی باتیں جھوٹی ہوتی، اور ایک مرتبہ بات کچھ اور بیان کی جا رہی ہوتی اور اگلی مرتبہ بات کچھ اور ہوتی۔ لیکن چونکہ اس کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے جو تمام پوشیدہ چیزوں سے دنیا، زمین اور آسمان کی واقف ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن کے ایک سرے سے لے کر آخری سرے تک بات کا ایک رفت موجود ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس نے یہ تمام باتیں ہمیں اس لیے بیان کر دی تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح عمل کر کے گمراہی کے رستے پر نہ ڈل جائیں، بلکہ ہم ہدایت کا رستہ اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ ان لوگوں کو ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی درپیش آیا، مشرکین مکہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کا رسول ہے کہ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح ہی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اس کی زندگی ہم سے مختلف کیوں نہیں ہے؟ یہ ہماری طرح ہی کیوں زندگی بسر کرتا ہے؟ یہ ہم سے مختلف کیوں نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں کرے اور کھانا پینا بھی نہ کرے، بلکہ بس اپنے گوشے میں بیٹھ جائے؟ بلکہ یہ تو ہماری طرح ہی زندگی گزارتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور بازاروں میں جاتا بھی ہے۔ تو یہ کیوں اس قسم کا، ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کا بشر، ہم جیسا ہی انسان رسول بنا کر اللہ نے بھیج دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہی انسان ملا تھا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ تو ان کو اس بات کے بارے میں بڑی سخت مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام پاک اور صاف ہے، اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا بہت ہی پاک ہے، تو یہ انسان جو ہماری طرح ہی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی طرف یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ بلکہ اللہ نے یہ قرآن اپنے پاک فرشتوں کی طرف کیوں نہ نازل کیا؟ اگر وہ
पाक फरिश्ते इसको लेकर आते हैं तो वो हमें खूब डराते अल्लाह ताला की बातों से, क्योंकि वो दुनिया के कामों में मगन ना होते, बल्कि वो अल्लाह ताला की खौफ में वो हमेशा वो रहते और अल्लाह ताला की हमदो सना ही बयान करते रहते हैं, चूंकि फरिश्ते और इनका इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो शायद हम उनको देखकर ज्यादा डर जाते, माहू नज़ीरा, कि वो हमें इससे वो इस किताब से डराते हमें। शायद हम उनको देखकर भी डर जाते, हम जैसा ही इंसान, हमारी जैसा ही कद खाल रखने वाला इंसान, हमारी जैसी ही शक्ल सूरत रखने वाला इंसान भला हमें कैसे खौफ दिला सकता है। हाँ, कोई एक ऐसी मखलूक होती जो हम जैसी ना होती तो उसका रोब दबदबा शायद हमारे दिलों में बैठ ही जाता, लेकिन इस इंसान का रोब दबदबा तो हमारे दिलों में नहीं बैठता। أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आगे क्या कहते हैं, अगली हुज्जत क्या बयान करते हैं, अगर तो फिर भी ये रसूल है, औ युल्का इलैहि कंजुन, कंजुन यानी कि उसके पास माल की फरावानी, उसके पास खजाने क्यों नहीं है, अगर तो अल्लाह ताला ने इसको को नबी बना ही दिया, रसूल बना ही दिया, तो ये हम में सबसे ज्यादा अमीर तरीन और माल और दौलत वाला क्यों नहीं है, बल्कि इसका तो बेटा भी नहीं, तो इसका तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, इसके पास तो कोई माल भी नहीं, इसके पास तो कोई खजाने भी नहीं। हम अपनी आंखों से इसके पास खजाने उतरते हुए देखते हैं कि ये अगर ये कहता है जन्नत और जन्नत की बात करता है तो जन्नत से उतरते क्यों नहीं खजाने इस पर, अल्लाह ताला ने इसको खजानों का मालिक क्यों नहीं बनाया, अल्लाह ने अपनी सारी रहमतें इसको क्यों नहीं दी, बल्कि इसके लिए तो खाना पीना भी मुश्किल है, खाने पीने की चीजें पूरी करना भी मुश्किल है। औ तकूनु लहू जन्नतुन याकुलु मिनहा, या अगर और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला इसको कोई ऐसा बाग ही दे देता जिस बाग से ये इतना माल कमाता कि उस बाग से ये माल कमा कमा कर खाता, और हम देखते हैं कि इस बाग से अल्लाह ने इसकी इतनी बरकतें दे रखी हैं। कोई एक निशानी तो ऐसी दिखाता है ये हमें, क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ दुनिया का माल ही उनको लगता था, जिसके पास दुनिया का माल ज्यादा है वही मोतबर है। वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। मजीद उन्होंने बात को खत्म कैसे किया, कहते हैं बल्कि ये जो इंसान हमें ये बता रहा है इस कुरान के बारे में, और इन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े हो। वक़ाल ज़ालिमून, इन जालिमों ने क्या कहा, अल्लाह ने इनको जालिम क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला, अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाया, अल्लाह ताला ने इसलिए इनको जालिम कहा। बाकी खुद तो इस इल्म पर अमल नहीं करते थे, बल्कि कहते कि तुम ऐसे लोगों की इत्बा करने लगे हो, इल्ला रजुलम मसहूरा, कि जो इंसान खुद ही सहरजदा है, मसहूरा, जिस पर सहर किया हुआ है, जो जो उस जादू के अंदर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, उन्जुर, देखो, देखो किस तरह, किस तरह दरबू लकल अमसाला, कि कि ये लोग आपकी निस्बत आपकी तरफ से कैसी कैसी बातें बयान करते हैं। लकल अमसाला, कि आपके लिए, लका आपके लिए, अल अमसाला कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं। फदल्लु फला यस्ततिऊन सबीला, तो अल्लाह ताला फरमाती है बस जिससे ये खुद ही बहक रही हैं, ये खुद ही गुमराह हो रही हैं, फला यस्ततिऊन सबीला, और किसी तरह पर भी ये राह पर नहीं आ सकते, ये इस्तिताअत ही नहीं रखते हैं कि किसी तरह से ये राह पर आ सकें। यानी ए पैगंबर, ये आपके बारे में बहतान लगाते हैं, बातें करते हैं, कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी आपको कहते हैं आप खुद ही जादूगर हैं, फिर भी कहते हैं कि आप पर जादू कर दिया गया है, और आप उस जादू के जेर असर हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप मजनून हो गए हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप झूठे हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप शायर हैं, बल्कि ये इतनी बातें कह रहे हैं, ये अपनी किसी एक बात पर भी नहीं ठहरते। अगर ये सच्चे होते तो अपनी किसी एक बात पर ठहर जाते कि हाँ आप ये हैं सिर्फ, बल्कि उनकी हर रोज एक नई बात होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अपनी ही बातों पर भटके हुए हैं, नई नई मिसालें आपके साथ जोड़ जोड़ कर देते हैं, बल्कि ये दर हकीकत दुरुस्त रास्ते से भटके हुए हैं, और ये इस्तिताअत नहीं रखते कि ये कभी सीधे रास्ते पर आ सकें और कोई राह पा सकें। अल्लाह ताला इनको राह रास्त हरगिज़ नहीं देगा। रब कायनात अगले आयत में इरशाद फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो जात,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی بابرکت ہے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات دے دے، جعل لک خیرا، خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے باغات عنایت فرماتے ہیں جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہو، لکا خیرن، بہت ہی بہتر ہو ان کے باغ سے، اور ایسے باغ اللہ تعالیٰ ان باغوں کی مثال بیان کرتے ہیں، من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک سوال بھی کیا مجھ سے کسی نے کہ یہ جو باغات ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے باغات کی ذکر کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہروں کا بھی ذکر کیوں کیا، ہمیشہ ہر جگہ پر جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کیونکہ باغات کا تصور پانی کے بغیر ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے باغات ان کو عطا کرے کہ وہ باغات کسی اور جگہ سے پانی کے محتاج نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر اپنی ہی نہریں اتنی کافی ہوں کہ ان باغوں کو ہر وقت سیراب کرتی رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی وہ مکمل پوری نعمت عطا کی، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں تو آپ کو ایسے باغات عطا کر دوں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا، اور پھر رب کائنات مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آپ کو بہت سے پختہ محل عطا کر دو، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پختہ بڑے بڑے اونچے اونچے محل عطا کر دے جو جن کو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں تک ان کی سوچ اور گمان بھی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کسی ناممکن نہیں، وہ بہت برکت ذات ہے، وہ پاک ہے، وہ یہ سب چیزیں آپ کو دینے پر قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بلکہ ذبوا بالساعۃ، جب اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بات ہی ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ تو قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ذبو سمجھتے ہیں، یہ کس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، بالساعۃ، اس گھڑی کو، اس ساعت کو، اس قیامت کی گھڑی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان جھٹلانے والے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہوتی ہے؟ جو اونچے اونچے شعلے مارتی ہے، جس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے پورے جوش کے ساتھ سلگتی ہے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، پھر رب کائنات مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑنا سنیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جو آگ ہے، یعنی جہنم، ان کافروں کو جب دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی، آگ ہے نا بھڑکتی ہے، تو یہ ان کافروں کو دور سے ہی دیکھ کر میدان محشر میں دیکھ کر غصے سے کھول اٹھے گی، اور ان کو اپنے دامن غضب میں دینے کے لیے چلائے گی، وہ چلائے گی کہ مجھے ان کو میرے حوالے کر دو، اور جھنجھلائے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ملک میں بھی فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے، اور وہ جوش اور غضب سے اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خواب اور خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یہ جہنم، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بے پھرنا اور دھاڑنا خود اپنی آنکھوں سے سنیں گے، سمعوا، سنیں گے، لہا تغیظا و زفیرا، اپنے کانوں سے سنیں گے اس جہنم کا دھارنا، کہ وہ بلائے گی ان کو اپنی طرف کہ ان کو پکڑ کے اپنے اندر دھکیل دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی فرمایا یہ جہنم صدا بلند کرے گی کہ ان کو میرے اندر ڈالو، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، پھر رب کائنات کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کر کے کس کر پھینک دیے جائیں گے، تو مشقیں کس کر جب پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکارے،
को कस कर, इनको पूरी तरह से बांध कर इनको वो जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और जब ये जहन्नुम में किसी तंग जगह में मुश्किलें कस कर फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपने लिए मौत ही मौत पुकारे। दाऊ हुनालिका, बार बार मौत पुकारेंगे। हम दुनिया की तकलीफों से, छोटी छोटी तकलीफों से तंग आकर अपने लिए मौत पुकारते हैं, तो जब अल्लाह ताला उस तकलीफ में मुब्तला करेगा तो हम में से हर कोई जो उस जहन्नुम में होगा बार बार मौत के लिए पुकारेगा। लेकिन अल्लाह ताला आगे इसी बात को, उनके पुकारने का जवाब दे रहे हैं जो जहन्नुम में अपने लिए मौत को पुकारेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तदउल यौमा सुबूरा वाहिदन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे क्या कहा जाएगा कि आज एक ही मौत को ना पुकारो, बल्कि बहुत सी अम्वात को पुकारो। सुबूरन वाहिदन, एक मौत को ना पुकारो, एक मौत से कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। वदउ सुबूरन कसीरा, बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। क्या तुम इतनी मौतों को पुकारोगे तो शायद तुम्हें मौत मिल जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला उसी बात को मजीद एलेबोरेट कर रहे हैं, फरमाते हैं कि कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्द अल्लती वुइदल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, आप कह दीजिए कि क्या ये जहन्नुम बेहतर है? क्या इस जहन्नुम से तुम्हें डराया नहीं गया था? क्या तुम्हें खौफजदा नहीं किया गया था? तुम्हें कहा नहीं गया था कुल अज़ालिका, क्या ये बेहतर है? खैरुन, क्या ये बेहतर है जहन्नुम जिसमें आज तुम मौत को पुकार रहे हो? अम जन्नतुल खुल्दी, या वो हमेशगी की जन्नत बेहतर थी? वो ईदल मुत्तकून, जिससे जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों से वादा कर रखा था। कानत लहुम जज़ाअहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कानत लहुम जज़ाअन, ये जो बदला है, ये जो जन्नत है वो, और ये जो जहन्नुम है वो, दोनों बदला हैं। और उनके लौटने की असली जगह है, हर इंसान की लौटने की जगह उसको मिल गई। जन्नत मुत्तकियों को मिल गई और जहन्नुम सालिमों को मिल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत को, जहन्नुम को अपनी आंखों से देख लो तो तुम मुस्कुराना और हंसना ही भूल जाओ। और अगर जन्नत को अपनी आंखों से देख लो तो तुम हर वक्त बस जन्नत की ही तलब करते रहो। क्योंकि हम अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर इस कुरान को जहन में ये सोच कर पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला हमें हदायत भी नसीब फरमाए, और इसको पूरे यकीन से पढ़ा जाए, तभी जाके इंसान के दिलों में हदायत करती है। हम एक लम्हे में सुनते हैं, समझते हैं, और दूसरे ही लम्हे सब कुछ भुला देते हैं और इस दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं। रब्बे कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, लहुम फीहा मा यशाऊन खालिदीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो चाहेंगे उनके लिए वहां मौजूद होगा। मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, खालिदीना, और हमेशा रहने वाले होंगे इसमें। काना अला रब्बिका वअदम मसऊला। सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात ने क्या ये खूबसूरत बात कह दी। ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिल तलब है। वादम मसऊला, काबिल तलब है, सवाल किया जाने वाला। यानी इस वादे को अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, और ये वादा रोज क़यामत अल्लाह ताला कर देगा। उन लोगों को जो जन्नत में दाखिल होंगे वो सब कुछ पाएंगे, जो जो वो मांगेंगे, जो जो वो चाहेंगे। ये तो उनके रब ने वादा कर रखा है जो पूरा होकर रहने वाला है। यौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फयक़ूलु अअंतुम अضललतुम इबादी हाउलाइ अम हुम ضلوا السبيल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते हैं, वो यौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिस चीज को ये पूछते हैं, फयक़ूलु फयक़ूलु अअंतुम, तो वो
उन्हें जमा करके पूछेगा अल्लाह ताला। यहशुरुहुम, उन सबको जमा करके अल्लाह ताला पूछेगा। क्या पूछेगा अल्लाह ताला कि क्या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया? अंतुम, क्या तुमने, अदलन तुम इबादी, मेरे बंदों को तुमने गुमराह किया? हा उलाई अम हम दोलुस सबील, क्या तुमने इनको गुमराह किया या ये खुद ही गुमराह से गुम हो गए, या ये खुद ही गुमराह हो गए? उनसे ये सवाल किया जाएगा। दुनिया में अल्लाह के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है और की जाती रहेगी, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो, चाहे वो जैसी भी मूर्तियां बनाई गई हों, चाहे वो आकिल हों गैर आकिल हों, और अल्लाह के नेक बंदों की भी जो जो लोग इबादतें करते हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और दीगर जितने भी नेक लोगों की इबादत करते हैं, इसी तरह फरिश्तों की, जिन्नात की जो भी पुजारी हैं, अल्लाह ताला सब के सब, हत्ता कि गैर आकिल को भी अल्लाह ताला शऊर और अक्ल और उनको बोलने की ताकत देगा। और फिर अल्लाह ताला इन सब से पूछेगा ताकि अल्लाह ताला का सवाल पूरा हो जाए और अल्लाह ताला पर किसी की हुज्जत बाकी ना रहे। अल्लाह ताला उन सब से पूछेगा जिन जिनकी ये इबादत करते हैं कि क्या तुम थे जो इनको राह से भटका रहे थे, या ये खुद ही ऐसे बदबख्त थे कि खुद ही राह से भटक कर, राह रास्त से भटक कर गुमराही पर चल पड़े। अल्लाह ताला हत्ता के बुतों को भी बोलने की ताकत देगा, पत्थरों को भी ताकत देगा। उन सब से रोज क़यामत अल्लाह ताला सवाल करेगा। रब कायनात आगे इरशाद फरमाती है, उनकी बात के बारे में जवाब दे रही है। सवाल किया, अल्लाह ताला ये भी हमें बता रही है कि उनका जवाब क्या होगा। कालू सुबहानका, क्या जवाब देंगे? वो सारे दिन को ये पूछ रही हैं दुनिया में। कालू, सब कहेंगे, सुबहानका, एदा पाक जात है तेरी, मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, खुद हमें ही ये जेब नहीं देता था कि हम तेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज बनाएं, हम तेरे अलावा किसी और की इबादत करें, कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाएं। बात ही है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को इतनी आसूदगी अता की, तो ने इनको इतनी आसानियां अता की। वलाकिन वलाकिन मत्ताअतहुम, इतने नफा और इतना फायदे अता किए इन्हें भी। मत्ताहुम, हम इनको, व आबाअहुम, और इनके अबाओ अजदाद को भी। हत्ता नस्सुस जिक्रा, कि ये तो तेरा जिक्र ही भूल गए, ये तो तुझे याद करना ही भूल गए, ये तो ये भूल ही गए कि सब कुछ जो नेमतें हमें मिली हैं ये हमारी कमाई हुई और हमारी ताकत से नहीं मिली, हमारे अबाओ अजदाद की कमाई नहीं है, बल्कि ये हमारे रब का एहसान है हम पर। वो जो भरा हुआ पेट है, इनको लगता है ये भरा हुआ पेट इनकी अपनी वजह से, अपनी ताकत और अपनी अकल और शऊर की वजह से है। इनके वो फायदे दुनिया के जो इनको मिलते रहे, उसने, इन फायदों ने इनको तेरा जिक्र ही भुला दिया। वकानू कौमम बूरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग मजीद क्या कहेंगे कि ये हलाक होने वाले लोग हैं। वकानू कौमम बूरा, ये पूरी कौम ही हलाक होने वाली है तो तेरे सिवा किसी और को तेरे साथ शरीक ठहराकर, हमें तेरे साथ शरीक ठहराकर इबादत करते। फक़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फमा तस्ततीऊन सर्फ़ा वला नस्रा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। अब ना तो तुम में अजाबों के फेरने की ताकत है और ना मदद करने। ये अल्लाह ताला का कौल है जो मुश्रिकीन से मुखातिब होकर अल्लाह ताला कहेगा कि तुम जिनको अपना माबूद गुमान करते थे, उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठला दिया। जो जो तुम कहते थे कि ये तुम्हारी मदद करेंगे और तुमसे अजाब को फेर देंगे, इन्होंने तो खुद ही झुठला दिया कि तुम जो कुछ कह रहे थे वो सच ना था। बल्कि आज तो ये तुम्हारी हरगिज मदद ना करेंगे, और ना फमा तस्ततऊन सरफा, कि आज तुमसे अजाब को फेरने में कोई कुदरत नहीं रखते। वला नसरा, और ना ही तुम्हें तुम्हारी मदद करने पर कुछ कुदरत रखते हैं। बल्कि फ़क़त कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलूना, बल्कि इन्होंने तुम्हारी ही बातों को झुठला दिया। वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि
تم میں سے جس جس نے ظلم کیا، ومن ومن یظلم، جس جس نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، نذقہ ہم آج اس کو مزہ چکھائیں گے اس بڑے سے عذاب کا، اس اتنے بڑے عذاب کا جس کا ذکر میں بار بار ہم نے قرآن میں کیا اور تم اس کو نہ سمجھ سکتے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ وہ شرک، ہر کام میں انسان کی شرک شامل ہو جاتی۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ وما ارسلنا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ الا انهم ليأكلون، سب کے سب ہی کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ سب کے سب بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی ایک بھی رسول کو کسی الگ طریقے پر پیدا کیا، بلکہ تمام کے تمام رزق حلال کماتے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور چلتے پھرتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، رزق حلال کماتے تھے اور رزق حلال کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غذا کا محتاج بنایا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان غذا کے بغیر، کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، اولاد کو بھی آزمائش کا ذریعہ بنایا، والدین کو اولاد کے لیے، اولاد کو والدین کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کریں، بلکہ وہ ہمیں صبر عطا کرے، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں صبر کریں اور ہماری اولاد ہمارے معاملے میں صبر کرے، ہم اپنے والدین کے معاملے میں صبر کریں اور ہمارے والدین ہمارے معاملے میں صبر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ہر ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ نہیں صبر کر پاتے نا، اولاد کے معاملے میں غصہ آ جاتا ہے، بفر پڑتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے پوچھ رہے ہیں، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ وحی اور رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں بادشاہ بنوں، نبی بنوں یا بندہ رسول بنوں۔ میں نے بندہ رسول بننا پسند۔ الحمدللہ 18واں پارہ آج الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی منزلوں کو آسان کرے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تاکہ ہم صحت کے ساتھ، عمل کے ساتھ اپنے پاروں کو مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے اور ہماری آسانیوں کے دروازے کو آمین یا رب العالمین۔